अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो भागमदीमहे वृणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदान्तरे स्वशेषभूतेदमया स्वीयैः सर्वपरिच्छिदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रथमते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्यद्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यग्ज्ञाय कलापेन महदा भारतेन च उपब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धां बुधाभासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मः द्विबाहुरपरो हरिः अपाललोचनश्चम्भो भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सहास्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतां ददं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सस्तुतिर्भोक्ता दुग्धं लीलामृतं मादय मलनिर्मोचनं वंसां जलस्नानं दिने दिने सतद्गीताम्बरिस्नानं संसारमनोचन गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माग्निस्कृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वदीप्तमयी गङ्गा सर्वधर्ममयो मनः यस्मिन् प्रसादस्मुखे कवयोऽपि ते शास्त्राण्यशास्त्रियायन् महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदिह स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहस्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणददाजेन्द्रथुजला गान्धारनीलोत्पल शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाः कल्पाण्डवैरणनदी कलिपर्थके केशवी नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्तनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्ञापितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आचर्यवचः सरोजमोरं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानद्वेषणं हरिकथासम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनजत्पदैराराः पीयमानं मुदः भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानामस्ति ततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीः। कमैषे समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अतः श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपप्रदर्शनयोगो नाम एकादशाध्याये अष्टचत्वारिंशः श्लोकः 48 श्लोक। न वेदयज्ञाध्ययनैः न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः
ಏವಂ ರೂಪ ಶಕ್ಯ ಅಹಂ ನೃಲೋಕೆ ದ್ರಷ್ಟುಂ ತದನ್ಯೇನ ಕುರು ಪ್ರವೀರ. ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಷ್ಯ ಇವತ್ತು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏವಂ ರೂಪೋ ಯಥಾವಸ್ಥಿತೋಹಂ ಮಯಿ ಭಕ್ತಿ ಮತಸ್ತ್ವತೋ ಅನ್ಯೇನ ಐಕಾಂತಿಕ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಭಕ್ತಿರಹಿತೇನ ಕೇನಾಪಿ ಪುರುಷೇಣ, ಸಕಾರ ಶಕಾರ ಆಗಿದೆ, ಪುರುಷೇನಲ್ಲ ಪುರುಷೇಣ ವೇದ ಯಜ್ಞಾದಿಭಿಃ ಕೇವಲೈಃ ದ್ರಷ್ಟುಂ ನ ಶಕ್ಯಂ. ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಏವಂ ರೂಪಂ ಅಂದ್ರೆ ಯಥಾವಸ್ಥಿತೋಹಂ, ಸರಿಯಾದ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರದರ್ಶಕ ರೂಪವುಳ್ಳಂತಹ ನಾನು. ಇದರಿಂದ ಅವತಾರದ ಮಾನಸ ರೂಪವೂ ಕೂಡ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದರೂ ಅದು ಯಥಾವಸ್ಥಿತ ಭಾವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾರದುದರಿಂದ ಯಥಾವಸ್ಥಿತ ರೂಪವು ಪರಮಾಸುದೇವ ರೂಪ ಎಂಬುದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ರಾಮನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ದ್ವಿಭುಜನಾಗಿದ್ದ, ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದು ಚತುರ್ಭುಜ ಆದರೂ ಕೂಡ ತಾಯಿಯ ಮಾತಿನಿಂದ ದೇವಕಿಯಂತೆ ಉಪಸಂಹರ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಕಂಡವರು ಇಲ್ವೋ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ, ಯಾರಿಗೆ ಟೂರ್ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಚತುರ್ಭುಜನಾಗಿಯೂ ತೋರಿಸ್ದ. ಈ ರಾಮನು ಕೂಡ ರಾಮನ ವಧೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಂಡೋದರಿಯ ವಿಲಾಪದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಭುಜನಾಗಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಯಥಾವಸ್ಥಿತವಾದ ರೂಪ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾಸುದೇವ ರೂಪ. ಮಹಿ ಭಕ್ತಿ ಅತಸ್ತಃ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ನಿನಗಿಂತಲೂ ಇನ್ನು ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಿಸದೇ ಇರುವಾಗ ಭಕ್ತಿ ಮತಃ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನರ ಅವತಾರಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಂಬ ಭಾವ. ಈಗ ಇವರು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರು, ಹಿಂದೆ ನಾರಾಯಣರಾಗಿದ್ದವರು ಅವರೇನೆ. ಅನ್ಯೇನ ಇತರರಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿರಹಿತೇನ ಕೇನಾಪಿ ಪುರುಷೇಣ, ಇಂತಹ ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಂತ ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದನೂ ಕೂಡ, ಯಾವ ಸಾಧಾರಣ ಪುರುಷನಿಂದಾಗಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಕೇವಲ ವೇದ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಆದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅಧ್ಯಯನ ದಾನ ಕ್ರಿಯಾ ತಪಸ್ಸುಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿತ್ತು. ದ್ರಷ್ಟುಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ನೋಡಲು ನ ಶಕ್ಯಂ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ತಮೇತಂ ವೇದಾನುವಚನೇನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿವಿಧಿಶಂತಿ ಯಜ್ಞೇನ ದಾನೇನ ತಪಸ ಅನಾಶಕೇನ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತು 6:22 ಅಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಸ್ಸುಗಳು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಹೇಳಿರೋದು ಯಾಕೆ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದೇ ಇವುಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಬರೀ ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಸಿಗ್ತಾನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಪೂರಕವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗತ್ತೆ. ತಾಳಮೇಳವಿದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಗಾನ ಒಲ್ಲನು. ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಬರೀ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಸಾಕ, ಇದೇನು ಬೇಡವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕೇವಲ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಏತರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಐಕಾಂತಿಕ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಐಕಾಂತಿಕ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬೇಡ, ಅವ್ಯಭಿಚರಿತ ಭಕ್ತಿ. ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಸಮರು ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅರಿವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತಾಂತರಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವನದೇ ವಿಭೂತಿಗಳು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಯಾಯ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನವನೇ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು, ಬರೀ ಗೀತೆ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ, ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರುವಂತ.
ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತೆಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಃ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಂ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಲ್ಲೇನೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅವ್ಯಭಿಚರಿತವಾದ ಭಕ್ತಿ, ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿ ಅದಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆತನ ಸುಪ್ರೀತನಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹೋನ್ಮುಖನಾಗ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವಂತಾಗ್ಬೇಕು. ಈಗಾದ್ರೇನೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ವಿನಃ ಅನ್ಯತಾ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಮನುಷ್ಯಾವತಾರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಧವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಆ ರೂಪ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರೂಪ. ಅಹಂವೋ ಬಾಂಧವ ಜಾತಃ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅನುಕೂಲವಾದದ್ದು. ಯಥಾವದ ಅವಸ್ಥಿತವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಯಥಾವಸ್ಥಿತ ರೂಪವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ರೂಪ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಏವಂ ರೂಪ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಥಾವಸ್ಥಿತ ರೂಪ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಪರತ್ವವನ್ನು ತನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಯೋಗ ವಿಭೂತಿ ಮೊದಲಾದ ಮಹಾನ್ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳ ಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೂಪವೇ ಅದು ಕಾರಣಂತು ಧ್ಯೇಯ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಅಂತವನೇ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಬೇಕು. ಅಂತಹ ರೂಪ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಆತನು ಪ್ರಸನ್ನನಾದರೇನೆ ಫಲಪ್ರದನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದು. ಇದು 48ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಮಾಥೇ ವ್ಯಥಾ ಮಾಚ ವಿಮೂಢ ಭಾವೋ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ರೂಪಂ ಘೋರಮಿದ್ರಂ ಮಮೇದಂ ವ್ಯಪೇತಭಿಃ ಪ್ರೀತಮನಃ ಪುನಸ್ತ್ವಂ ತದೇವ ಮೇ ರೂಪಮಿದಂ ಪ್ರಪಶ್ಯ. ಅರ್ಜುನನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದಿವ್ಯಾಯುಧಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಚತುರ್ಭುಜಗಳಿಂದ ಒಪ್ಪುವ ಸೌಮ್ಯವಾದ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ವಿವಶನಾದವನು. ಪತ್ತರಾವಿಯೈ ನಿತ್ತಿಲ ತ್ವತ್ತೈ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವನು ಭಕ್ತರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಬಿಡುವಂತವನು. ಸೊನ್ನವಣ್ಣಂ ಶೈದ ಪೆರುಮಾನ್. ಅಂತಹ ಭಕ್ತ ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಭೂಷಣಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ತಾನು ಚತುರ್ಭುಜದಿಂದ ಇರುವ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಇಂದಿನ ಘೋರ ರೂಪವಾದ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದಿಂದ ನೀನು ಭೀತಿಯನ್ನು ಕ್ಲೇಶವನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ, ಅವುಗಳ ನಿವಾರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನೀನು ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ಪ್ರಸೀದ ದೇವೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತದೇವ ಮೇ ದರ್ಶಯ ರೂಪಂ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪರಮಾಸುದೇವ ರೂಪವನ್ನು ತೋರು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಅತಿಶಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಒಡನೆ ಪರರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡು ಎಂದು ಅದೇ ಪದಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಪುನಸ್ತ್ವಂ ತದೇವ ಮೇವ ರೂಪಂ ಇದಂ ಪ್ರಪಶ್ಯ, ನೀನು ಪುನಃ ಹೇಳಿದ ಆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪರರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನ ದಣಿಯುವ ಹಾಗೆ ನೋಡು ಎಂದು ನಿಗಮನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ದೃಕ್ ದಂಶ ಕರಾಳ ವಕ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿ ಹೀಗೆ ಘೋರಂ ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ಮಮ ಇದಂ ರೂಪಂ ನನ್ನ ಈ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನ ದೃಷ್ಟ ಕಂಡು ಮಾತೇ ವ್ಯಥಾ, ನಿನಗೆ ಮನೋಮಯ ವ್ಯಾಕುಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕ್ಲೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಇನ್ನು ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಕ್ಲೇಶ ಬೇಡ ಎಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಚ ವಿಮೂಢ ಭಾವ, ನಿನಗೆ ಭಯಾದಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೋಹಭಾವವೂ ಬೇಡ. ವ್ಯಪೇತ ಬೀಹಿ, ಹೋಗಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಭಯವುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಪ್ರೀತ ಮನಃ ಸಂತೋಷ ಚಿತ್ತನಾಗಿಯೂ ಅಂದರೆ ಶಾಂತ ಮನಸ್ಕನಾಗಿಯೂ ಎಂಬ ಭಾವ. ತ್ವಂ ನೀನು ಇದಂ ಈ ತದೇವ ರೂಪಂ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪರರೂಪವಾದ ದಿವ್ಯ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಸೇರಿದ ಚತುರ್ಭುಜಗಳುಳ್ಳ ಈ ರೂಪವನ್ನೇ ಪ್ರಪಶ್ಯ ಮನದಣಿಯುವಂತೆ ನೋಡು. ಪ್ರಕರ್ಷೇಣ ಪಶ್ಯ ಪ್ರಪಶ್ಯ. ಎರಡನೇ ಸಲ ಈಗ ತೋರುವ ರೂಪ ದಿವ್ಯಾಭರಣ ದಿವ್ಯಾಯುಧಗಳಿಂದ ಚತುರ್ಭುಜದಿಂದ ಒಪ್ಪುವ ರೂಪ. ಅಂತಹ ದಂಶ ಕರಾಳ ವಕ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಘೋರ ರೂಪವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ರೂಪವು ಶಾಂತವಾಗಿ ಚತುರ್ಭುಜಯುಕ್ತನಾಗಿ ಉಂಟು ಎಂದು ಉಪದಿಷ್ಟವಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದವನಾದ್ದರಿಂದ ಆ ರೂಪವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಮುಂದಿನ 51ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾನುಷ ರೂಪವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ದ್ವಿಭುಜದಿಂದ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿದರು ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ತೋರಿಸಿದ ರೂಪ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ
ಮುಂದಿನ ಸಂಜಯೋಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ವಕಂ ರೂಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಭೂಯಃ. ಭೂಯಃ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸಲ. ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ಗೋದಾದೇವಿನ ಭೂಯ ಏವಾಸ್ತು ಭೂಯಃ ಪುನಃ ಪುನಃ, ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಸಲ, ಮೂರನೇ ಸಲ, ಹೀಗೆ ಸ್ವಕಂ ರೂಪಂ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮಾದಿಗಳಿಂದ ಚತುರ್ಭುಜದಿಂದಲೂ ಒಪ್ಪುವಂತಹ ಪರಮಪುರುಷನಾದ ತನ್ನ ಪರವಾಸುದೇವ ರೂಪವೇ ತನಗೆ ಸ್ವಕಂ ರೂಪಂ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾದ ತನ್ನ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ರೂಪ. ಮಾನುಷ ರೂಪವೋ ಮತ್ತು ಮೀನ ಕೂರ್ಮಾದಿ ರೂಪಗಳು ಸ್ವಕಂ ರೂಪವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಆರೋಪಿತವಾದದ್ದು. ಆಯಾಯ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೂತ್ವಾ ಪುನಃ ಸೌಮ್ಯ ವಪುಹು ಎಂದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರೂಪಭೇದವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ಭೂತ್ವಾ ಪುನಃ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ತನ್ನ ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಪುನಃ ಮಾನುಷ ರೂಪವನ್ನು ಒಡನೆ ತಾಳಿದ ಎಂದು ತೋರಿಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಭೂಯಃ ಎಂದು ಭೂತ್ವಾ ಪುನಃ ಸೌಮ್ಯ ವಪುಹು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಚತುರ್ಭುಜ ಯುಕ್ತ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಭಕ್ತನ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಪವಾದಕ್ಕೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರವರು ಗುರಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಕಾಲಯವನ, ಮುಚುಕುಂದ, ಪೌಂಡ್ರಕ ವಾಸುದೇವ, ಶಿಶುಪಾಲ, ಅಕ್ರೂರ, ಅವತಾರೋಪ ಸಂಹಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜರ ಎಂಬ ಚತುರ್ಭುಜದ ಆವಿಷ್ಕಾರ. ನೋಡಿ, ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚುಕುಂದನಿಗೆ, ಕಾಲಯವನಿಗೆ, ಪೌಂಡ್ರಕ ವಾಸುದೇವ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಅವನು ಚತುರ್ಭುಜಧಾರಿಯಾಗಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಉಂಟು. ಆಯಾ ಅವಸರಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಚತುರ್ಭುಜತ್ವವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪವಾದರೆ ಅತಿ ಮಾನುಷ ರೂಪವಾಯಿತೇ ವಿನಃ ಮಾನುಷ ರೂಪವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾನುಷೀಂ ಧನುಮಾಶ್ರಿತಂ ಪರಂಭಾವಂ ಅಜಾನಂತಹ, ಗೀತೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಎಂಬುದಕ್ಕೊಂದು ನಾಹಂ ಪ್ರಕಾಶ ಸರ್ವಸ್ಯ, ಗೀತೆ 7:25 ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಮಾಂತು ವೀರ ನಕಶ್ಚನ, ಗೀತೆ 7:26 ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೂ ಅಹಂವೋ ಬಾಂಧವೋ ಜಾತಃ, ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ 5:13-12 ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗತ್ತೆ. ಸೌನು ಯಥಾವಸ್ಥಿತ ರೂಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚತುರ್ಭುಜನಾಗಿ ಪರವಾಸುದೇವನಾಗಿರೋದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದು ಸರಿಯಾದಂಥದ್ದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ, ವ್ಯೂಹ, ವಿಭವ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿ ಅವತಾರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಆರೋಪಿತ ರೂಪಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ನಿಜವಾದಂತಹ ಯಥಾವಸ್ಥಿತವಾದ ರೂಪ ಅಲ್ಲ. ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಅವತಾರಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮಾದಿ ರೂಪಗಳು. ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ಮನುಷ್ಯತ್ವೇ ವಿತಿಷ್ಠತ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಇವೆಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಚತುರ್ಭುಜ ಇದ್ದು ಮಾನುಷತ್ವ ಏಕೆ ಕೂಡುವುದು? ದ್ವಿಭುಜತ್ವ ಮಾನುಷತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ಚತುರ್ಭುಜತ್ವವಾದವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ 2 ಕೈ ಇರಬೇಕು, 4 ಕೈ ಇರಬೇಕು. 4 ಕೈ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ. ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಹುಚ್ಚಿದೇನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗೇನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಹುಟ್ಟ ಯಾವುದೋ ಅಬ್ನಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್, ಅವನ ಹಣೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಕುಂಕುಮ ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಈ ಹಸು ಕರು ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಲು ಕೈಯೋ ತಲೆನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ. ಅದು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ನೋಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ. ನಾವು ಇದು ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡೋದು. ಆ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಜನರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಏನು ಇದು ಪುಟ್ತಾನೇನೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಕಾಲು ಇದ್ರ ಚಿತ್ರ ಇದೆ, ತಲೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಇದೆ, ಅವನಿಗೇನೋ ಹಣೆಗೆ ಗುಮ್ಮ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಿದು ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತ, ಜನ್ಮರಳೋ ಜಾತ್ರೆ ಮರಳೋ ಅಂತ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹರಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸುಭಾಷಿತದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮುಂಬೆಂದ ಸೀರೆ ಎಳಮನ ವಿಕ್ರಮ ಶೂದ್ರನವುದು ಮನಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕರಿಕೆಯ ತಾರದಿಗುದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಎಳಮನ ವಿಕ್ರಮ ಯಾವನು ಕೈಕಾಲಿಲ್ಲೂ ಹಿಮಾಲಯ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ತದ ಅಂತ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿನ. ಅದು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಜರ್ಮನಿನಲ್ಲೋ ಇದ್ರಲ್ಲೋ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲೋ ಯಾರೋ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗೀತೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರದ್ದೇನಿದೆಯೋ ಅವರು ಅದನ್ನು ಏನ್ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು.
ಇನ್ನೇನೋ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ MG ರೋಡ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಓಡದ ಅವನು. ಅದೇನೋ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್, ಅದನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಏನಕೇನಾಪಿ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಪುರುಷ ಅವನಿಗೆ ಗಿರಿಸಬೇಕು, ಏನೋ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಸಿಗೋದಕ್ಕಾಗಿದ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಒಂದು ಮಡಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಧಡಾರ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಎಲ್ರೂ ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡೋದು. ಸುಭಾಷಿತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ. ಏನಕೇನಾಪಿ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧೋ ಭವತಿ ಅಂತ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದು? ಹಾಗೆ ಸಾರಾಂಶ ಇಷ್ಟು, ಏನೇನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಷ್ಟೇ. ಯಾರು ಯಾವ್ದು ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಅದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ದೊಡ್ಡತನ ಇಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವೇದ ಹೇಳಿದ್ರು, ವೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಅದೇನ್ ಬೇಗ ಅನುಸರಿಸ್ಬೇಕಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ತರದನ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ನಾವು ಮೂರ್ಖರಾಗ್ತೀವಿ, ಅದರ ಪಾಪದ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2 ಕೈ ಇರೋದು, ಅದ್ ಸರಿ. 4 ಕೈ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನಪುಂಸಕನಾಗಿರೋದೇನು ದೊಡ್ಡತನ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೂ ದೇವತ್ವ. ಎಲ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಈ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಏನೋ ಅವ್ರು ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಇವ್ರಿಗೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಂತೆಂಥದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಏನು ತಲೆನೇ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾನು ಏನು ದೇವಾಂಶದ ಎಂಬುದ ನಾನು. ಎಲ್ಲ ವಿಕೃತಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋದಲ್ಲ. ಚತುರ್ಭುಜ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಇಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಭುಜತ್ವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಭುಜತ್ವವೇ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾಪ್ತಾವಸರಗಳಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಭುಜತ್ವದ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಚತುರ್ಭುಜ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರೋಕ್ತ. ಆದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಣಾದಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಭುಜಗಳಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಲ್ಲ. ವಾಣನ 1000 ತೋಳ್ ತುಣಿತ. ಶಿವನ ಭಕ್ತ ಅವನು ಬಾಣಾಸುರ. ಅವನ ಮಗಳು ಉಷೆ, ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಮೊಮ್ಮಗ ಅನಿರುದ್ಧನನ್ನ ಅವಳು ಮೋಹಿಸಿ ಅವಳ ಸಖಿ ಚಿತ್ರಸೇನೆಯಿಂದ ಮಾಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಕೃಷ್ಣ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವನು ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವನು ಶಿವನ ಭಕ್ತ ಬಾಣಾಸುರ. ಅವನ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೈಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸ್ದ 2 ಬಿಟ್ಟು. ವಾಣನ 1000 ತೋಳ್ ತುಣಿತ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅಂತದಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ತಿವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ, ಅವನು ಸಹಸ್ರವಾಹೋ. ಕಾರ್ತಿವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗತಂ ನಷ್ಟಂಚ ಲಭ್ಯತೆ, ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ. ಈ ನೀನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಬಾಣನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಭುಜಗಳಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಅಸುರ ಸಂತತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ವಿನಃ ಮನುಷ್ಯ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬಾಣಾಸುರ, ಅವನ ಹೆಸರೇ ಬಾಣಾಸುರ, ಅಸುರ ಸಂತತಿನ. ಈ ಆಕ್ಷೇಪಗಳ ಸಮಾಧಾನಾರ್ಥವಾಗಿ ಈಗ ತೋರಿಸಿದ ರೂಪ ಪರರೂಪವಾದ ಚತುರ್ಭುಜಾಕೃತಿ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಯುಕ್ತ. ತದೇವ ಮೇ ರೂಪಂ ದರ್ಶಯ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇದ್ದಿದ್ದೇನು ಅದನ್ನ. ಈಗ ನಾವು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಯಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಕಿರೀಟಹಾರಿಕೇಯೂರಂ ಕಟಗಾದಿ ವಿಭೂಷಿತಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಕುಂಡಲಿ ಮಂಡಿತಾನನಂ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾದ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಸುದೇವ. ಪಂಚ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿದವನು, ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾಧರಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಕಿರೀಟಿನಂ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು, ಅವನನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತದೇವ ಮೇ ದರ್ಶೆಯ ದೇವರೂಪಂ 45ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕಿರೀಟಿನಂ ಗದಿನಂ ಎಂದು ನೀನು ಬಿಡದೆಯಲ್ಲ, ದಿವ್ಯ ಆಯುಧಗಳಿಂದಲೂ ಚತುರ್ಭುಜದಿಂದಲೂ ಇರುವ ರೂಪವು ಯಾವುದೋ ಅದೇ ಆ ತದೇವ ರೂಪಂ, ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಆ ರೂಪವನ್ನೇ ಪ್ರಪಶ್ಯ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನದಣಿಯೋ ಹಾಗೆ ನೀನು ನೋಡು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾತನ್ನ ನೀ ಕೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡು, ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾದ ತದೇವಮೇ ದರ್ಶಯ ಅಂತ 45ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಭಗವದ್ ವಾಕ್ಯವೂ ಕೂಡ ತದೇವಮೇ ರೂಪಂ ಇದಂ ಪ್ರಪಶ್ಯ ಅಂದಿರೋದು ಸಾಭಿಪ್ರಾಯವಾದದ್ದು. ಈ ರೂಪ ನಿನಗೆ ಅಲ್ಪ ಕಾಲಾವಧಿಯುಳ್ಳದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡು, ಪುನಃ ಪುನಃ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ತದೇವಮೇ ರೂಪಂ ಇದಂ ಪ್ರಪಶ್ಯ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಪೂರ್ವದ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅದನ್ನು ಪಶ್ಯ, ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು? ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಶ್ಯ ಪ್ರಕರ್ಷೇಣ ಪಶ್ಯ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಆ ಪರರೂಪವನ್ನು ತೋರಿ ಅನಂತರ ಬೇಗ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕರಣ ಇದ್ರಲ್ಲವೇ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡು ಎಂದು ಎಂಬ ಉಪಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳಾದ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಸಾಮಂಜಸ್ಯವನ್ನು ವಿವೇಕಿಸಿ ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ತದೇವ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತತ್ ಎಂಬ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಆತನ ನಿಜವಾದ ಪರರೂಪವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಭಾಷ್ಯ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಯಾವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ದ್ವೈತ ಅದ್ವೈತ ಇವೆಲ್ಲದರ ಖಂಡನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತೆ ವ್ಯಥಾ ಮಾಚ ವಿಮೂಢ ಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೃಪಾ ಮಹೋದರಿ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಈಶದಪಿ ಮನಃ ಕ್ಲೇಶವನ್ನಾಗಲಿ ಭಯವನ್ನಾಗಲಿ ಸಹಿಸುವನಲ್ಲ ಎಂದು ಅದನ್ನು ಒಡನೆ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಭಾವವು ಸೂಚಿತ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವನಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ವೋ, ಅವನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಇಲ್ವೋ, ಈ ತರ ಸಂದೇಹಗಳು ಬರಬಾರ್ದು. ಭಗವಂತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅವನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ನಾವು ಸಂದೇಹ ಪಡುವುದಂತ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಈ ಈಶದಪಿ ಮನ ಕ್ಲೇಶವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಭಕ್ತನ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಅವನು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಭಕ್ತನಿಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ, ನಮಗೇನ್ ಬೇಕು? ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಭಕ್ತನಾದವನು ಅವನು ಭಗವಂತನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಬಯಕೆಗಳೇ ಬರದಂತೆ ಮಾಡ ಮತ್ತ ಇನಂ ಕಾಮಂಗಳ್ ಮಾತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪಾಶುರ. ತಿರುಪಾವೈನ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ 29ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಉನಕ್ಕೇ ನಾಮ ಚೈವಂ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನ ಅನ್ಯ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬಯಕೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರದಂತೆ ಮಾಡು. ಗೋದಾದಿನ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ದ, ವಿಭೀಷಣನು ಅದೇ ಕೇಳ್ದ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿರ್ಲಿ. ಏನೇ ಪರಿಸರ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮದಿಂದ ನಾನು ಚಲಿಸಬಾರದು. ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಉಸಿರುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ರಿ, ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸುಳ್ಳೇನ್ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಏನ್ ಸಂದರ್ಭ ಅದು, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಋತಂ ವದೇತ್ ಅಂತಿರೋದು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ದಂತಂದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದು. ಅಧಿಕಸ್ಯ ಅಧಿಕಂ ಫಲಂ ಅನ್ನೋದು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಸ್ಯ ಅಧಿಕಂ ಫಲಂ? ಏನು ಉದ್ದೇಶ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ ಮಾತು?
ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಉದಕ ಶಾಂತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಗನಿಗೆ, ಯಾರು ಮಾಡದಂತೆ ನಾವು ಮಾಡ 108 ಜನ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಉದಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಏನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ. 108 ಜನ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ? ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಹೀಗೆ ಏನೇನೋ ತಾಕ್ಸಿದ್ರು. ನೀವು ಯೂಶಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಹೋಮದ ಕುಂಡ ಬೇಡ, ನಾನು ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಲಿ ತರ್ತೀನಿ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು. ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರು ತಂಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂಗೆ. ನಾನು ಏನೋ ಇಂಡಿವಿಜುವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಇದೇ ಹುಚ್ಚುತನಗಳು ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏಕಮುಖವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಾರ್ದು. ಅದ್ ಯಾಕೆ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಅವ್ರಿಗೆ? ಎಲ್ಲರಂತೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಇದಾಗಲ್ವಾ? ಏನೋ ನಾನು ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್, ನಾನು ಬೇರೆಯವರಂತಲ್ಲ, ಬೇರೆ, ನಾನು ಮೇಲಿಂದ ಹಾಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದವನು, ಎಲ್ಲರಂತೆ ನಾನು ಬಂದವನಲ್ಲ ಭೂಮಿಗೆ. ಎಂತ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ್ದು ಧೋರಣೆಗಳು ಇರ್ಲಿ. ಮುಂದುಗೋಣ. ಮಾಥೇ ವ್ಯತಾಮಾಚ ವಿಮೂಢ ಭಾವ. ಭಕ್ತನಿಗೆ ಕ್ಲೇಶ ಉಂಟಾದಾಗ ಒಡನೆಯೇ ಪರಿಹರಿಸ್ತಾನೆ. ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಕ್ಲೇಶ ಭಯಾದಿಗಳ ಮಿಕ್ಕ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ಧರ್ಮೇಣ ಪಾಪಂ ಅಪನುದತಿ. ಈ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೋಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಈಗ ಬಿಟ್ಟವ್ರು ಏನಾಗಿದೆ? ಅವ್ರಿಗೇನಾಗಿದೆ? ಈ ಕುತರ್ಕಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಹಿತತ್ವ ಅನಾನುಷ್ಠಾನಾತ್, ಯಾವುದು ವಿಹಿತವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ, ನಿಂದಿತಸ್ಯ ಸೇವನಾತ್, ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಪತತಿ, ಪಾಪಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ವೇದದ ಮಾತು, ಧರ್ಮೇಣ ಪಾಪಂ ಅಪನುದತಿ. ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ, ಆ ರೀತಿ ಆಚರಿಸಿದ್ರೆ, ವಿಹಿತವಾದ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾಪಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಮೂಲಕ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವಂತದ್ದು. ಈ ದೇಹ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳು, ಆ ಕ್ಲೇಶಾದಿಗಳು. ಆದರೆ ಅಂತ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಬೇಡ ಎಂದು ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಕ್ತವತ್ಸಲನು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರಿ, ನೀತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರಿ, ಆದರ್ಶವಾದ ಬಾಳನ್ನ ಬಾಳಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಜೀವನ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದ್ರದ್ದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು, ಅದು ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ನೆವರ್ ಗೋಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾಭಕ್ತನಾಗಿ ಐಕಾಂತ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿ ಅವನಲ್ಲೇ ಆತನನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಕ್ಲೇಶವೂ ಬೇಡ ಎಂದು ಶರಣಾಗತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ ಅಂತಹ ಕ್ಲೇಶಗಳ ಪರಿಹಾರವು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಃ ಎಂದು ಮುಂದೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 66ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಅದರ ಅರ್ಥವು ಇಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಸೂಚಿತವೋ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಮಾಥೇ ವ್ಯಥಾ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ನೀನು ದುಃಖಿಸಬೇಡ. ಆ ಭಕ್ತನು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಇಷ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಪೇತಭಿಹಿ ಪ್ರೀತಮನಃ, ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮಿ ಏತದ್ ವ್ರತಂ ಮಮ ಎಂಬುದು ಆ ಪ್ರಭುವಿನ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪವಾದ್ದರಿಂದ
ವ್ಯಪೇತವಿಹಿ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಆತನ ಕೃಪಾ ಪ್ರಭಾವವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ರೂಪಂ ಘೋರಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಭಕ್ತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕೋಮಲ ಹೃದಯನೆಂದು ತೋರಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಭಕ್ತರಾದ ಪಾಪಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದರು, ಕ್ರೂರನಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡುವವನು. ಮಾತೆ ವ್ಯಥ, ನಿನ್ನಂತಹ ಭಕ್ತನಾದವನಿಗೆ ವ್ಯಥೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಕ್ತನಲ್ಲದೆ ಲೋಕ ಕಂಟಕರಾದ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗಲ್ಲ, ಅವರಂತ ಇಲ್ಲ. ಅವರುಗಳನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸದೇ ಬಿಡಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ತಾನೇ ಸಂಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಧಿಯಾಗದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಅವರುಗಳನ್ನು ವರಿಸು ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ರಹಸ್ಯಾರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂತರಾರ್ಥಗಳು ಅಡಗಿವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಮಾತೆ ವ್ಯಥ ಮಾಚ ವಿಮೂಢ ಭಾವ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ 49ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಈದೃಶ ಘೋರ ರೂಪ ದರ್ಶನೇನ ತೇ ಯಾ ವ್ಯಥ ಯಶ್ಚ ವಿಮೂಢ ಭಾವ ವರ್ತತೆ ತದುಭಯಂ ಮಾ ಭೂತ್ ತ್ವಯಾಭ್ಯಸ್ತ ಪೂರ್ವಮೇವ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ತದೇನೈದಂ ಮಮ ರೂಪಂ ಪ್ರಪಶ್ಯ. ಇದು ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಈ 49ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅದರ ಅರ್ಥ, ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥ. ಈದೃಶ ಘೋರ ರೂಪ ದರ್ಶನೇನ, ಇಂತಹ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದಂತಹ ದಂಶ ಕರಾಳ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದು. ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದವಡೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅಗೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೃತ್ಯು ಉಪಸೇಚನ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಂತೆ, ಮೊಸರನ್ನಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಂತೆ ಅವನ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಭಯವಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ. ಘೋರ ರೂಪಗಳು. ಅನೇಕರು ನಾಶವಾಗದ ಹಾಗೂ ತೋರಿ ಬಂದ ಘೋರ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ತೇ ನಿನಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಥ ವರ್ತತೆ, ಯಾವ ವ್ಯಥೆ ಉಂಟೋ, ಮತ್ತು ಯಶ್ಚ ವಿಮೂಢ ಭಾವೋ ವರ್ತತೆ, ಯಾವ ಮೋಹ ಭಾವ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ, ತದುಭಯಂ ಅವೆರಡು ಕೂಡ ಮಾಭೂತ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗದೆ ಇರಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ ಆ ಘೋರ ರೂಪವನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಭಗವಂತನ ಘೋರ ರೂಪಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಚಂಡಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಅವಳು ರಕ್ತವನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ರುಂಡ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಧರಿಸಿ ಆ ರೀತಿ ಅವಳನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಎಮ್ಮೆನೋ ಕುರಿನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಡೆಗೆ ಕೋಳಿ ಕುರಿ. ನೀವು ಈ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕಾಶಿಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ, ಬೆಂಗಾಲ್, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇದ್ರದ್ದು ಬರ್ಬೇಕಂತ ಬರುತ್ತೆ. ರಕ್ತದ ಕೋಡಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಈಗ ನರಸಿಂಹನ ಉಗ್ರ ರೂಪ, ಅವನು ಎದೆಯನ್ನು ಬಗೆದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಕೆಲವರು ಕೇಳಿದ್ರು ಏನು ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ರೂಪ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಭಗವದ್ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವನು ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಅತ್ಯಂತ ವಾತ್ಸಲ್ಯಮಯಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡೋದು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆಯೋ, ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಅಥವಾ ದಶಾವತಾರಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೀಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವನು ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಕೃಪೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ, ಪ್ರಸನ್ನವದನ, ಭಕ್ತರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಗೊಂಡಂತಹ ದೀಕ್ಷೆ, ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷೈಕ ದೀಕ್ಷೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯನಾಗಿ, ಅವನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭನಾಗಿ ನಾವು ಅವನನ್ನ ಕಾಣುವಂತಹದ್ದು. ಮಾಭೂತ್ ಎಂದು ಎಷ್ಟು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ರು ಸಿದ್ಧಿಸಲಾರದು. ಯಾವುದು ಈ ಘೋರ ರೂಪ ಉಪಸಂಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಭೂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತಿಮಿರ ದೋಷ ಇರುವವರೆಗೂ ದ್ವಿಚಂದ್ರ ಜ್ಞಾನವು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪೋದಿಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ತಿಮಿರ ದೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದೋಷ, ಚಾಲೇಸು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪರೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕೆಟರಾಕ್ಟ್,
ಎರಡೆರಡು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎರಡೆರಡು ಇದೆಯೋ? ಆ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಆ ದೋಷ ಇದ್ದ ತನಕ ಎರಡೆರಡು ಕಾಣೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅದು ಆಪರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ತ್ವಯಾಭ್ಯಸ್ತ ಪೂರ್ವಮೇವ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪ, ನಿನ್ನಿಂದ ಅಭ್ಯಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪೂರ್ವದ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪವನ್ನೇ ದರ್ಶಯಾಮಿ, ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡು. ತ್ವಯಾ ಎಂದು ಹಿಡಿದು ದರ್ಶನಯಾಮಿ ಎಂಬುದವರೆಗೂ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತದೇವ ಎಂಬುದರಿಂದ ತೋರಿ ಬರುವ ಅರ್ಥವಾಗಿ ತ್ವಯಾಭ್ಯಸ್ತ ಪೂರ್ವಮೇವ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪಂ ಎಂದು ಆಗಿ ಭಾಷ್ಯ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ ವಪುಹು ಎಂಬುದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ದರ್ಶಯಾಮಿ ಎಂಬುದು ಪ್ರಪಶ್ಯ ಎಂಬುದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಪ್ರಪಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತದೇವೇದಂ ಮಮ ರೂಪಂ, ಅಂತಹ ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ರೂಪವನ್ನ ಪ್ರಪಶ್ಯ ಪ್ರಕರ್ಷೇಣ ಪಶ್ಯ ನೋಡು. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು ರಾಮಾನುಜರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ತೋರಿಸಿದ ರೂಪವೇನು ಚತುರ್ಭುಜವುಳ್ಳದ್ದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದೇಹವನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಆಚಾರ್ಯರು ರಾಮಾನುಜರು. ಅಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಸುದೇವ ದೇವಕಿ, ವಸುದೇವನ ಮಗ ವಾಸುದೇವ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಸುದೇವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದೇವಕಿಯರಿಗೆ ಚತುರ್ಭುಜಗಳಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇತ್ತವರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ. ತಮದ್ಭುತಂ ಬಾಲಕಂ ಅಂಬುಜೇಕ್ಷಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಶಂಖ ಗದಾಯುಧಾಯುಧಂ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಲಕ್ಷಂಗಳ ಶೋಭಿಕೌಸ್ತುಭಂ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನು ಅವನು ಇತಿ ವಸುದೇವ ಮೈಕ್ಷತ, ಈ ರೀತಿ ದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡಿದ ಅಂತ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅವರುಗಳು ಕೂಡ ಯಾರು? ದೇವಕಿ ವಸುದೇವ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೇಡಿಗಳು ಬೇರೆ, ಕೈಯಿಂದ ಎತ್ತೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಭಾರವಾದದ್ದು. 8ನೇ ಮಗು ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂತ ಅವನ ಭಯ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಂಸನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಕಂಸನ ಭಯದಿಂದ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಉಪಸಂಹಾರ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದರಿಂದ ದ್ವಿಭುಜಾಕೃತಿಯನ್ನ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿದ ಭಗವಂತ. ಚತುರ್ಭುಜನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಎರಡು ಕೈಯನ್ನು ಮರೆಸ್ಕೊಂಡ. ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಚೈಲ್ತರ. ಕಂಸ ಭಯ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ನಂತರ ಚತುರ್ಭುಜತ್ವವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಗ ಅತಿಮಾನುಷ ಎಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ತರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಚತುರ್ಭುಜದಿಂದ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಧಾರಣರಾದವರಿಗೆಲ್ಲ ದ್ವಿಭುಜದಿಂದಲೇ ತೋರ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಮಯಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚತುರ್ಭುಜ ದರ್ಶನ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾವನೆಗೆಲ್ಲ ದ್ವಿಭುಜತ್ವ ದರ್ಶನ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿ ತೋರುತ್ತೆ. ಈ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರೂಪ ಚತುರ್ಭುಜ ಯುಕ್ತ ರೂಪ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಭುಜನಾಗಿ ನೋಡು. ತದೇವ ಮೇ ದರ್ಶ ಪ್ರಪಶ್ಯ, ನಾನು ಅದೇ ರೂಪ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡು. ನನ್ನ ನೈಜ ರೂಪ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಯಥಾವಸ್ಥೆ ಮೊದಲಿರುವಂತಹ ರೂಪ, ಸಹಜವಾಗಿರುವಂತಹ ರೂಪ. ಮತ್ತೆ ರಾಮನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಮರೆಸಿಕೊಂಡದ್ದು, ಎಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆನೋ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ, ಅವನು ರಾಕ್ಷಸ ರಾವಣ, ಅವನು ಸೀತೆಯನ್ನು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ. ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ನಿಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಶಾನನ 10 ತಲೆಯಿಂದ ನೋಡು ನಾನು ಲಂಕೆಗೆ ಅಧಿಪತಿ, ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಅವನಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟನೋ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 50ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಶ್ರೀ ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ಇತ್ಯರ್ಜುನಂ ವಾಸುದೇವಸ್ತತೋಕ್ತ್ವಾ ಸ್ವಕಂ ರೂಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಭೂಯಾಃ ಆಶ್ವಾಸಯಾಮಾಸ ಚ ಭೀತಮೇನಂ ಭೂತ್ವಾ ಪುನಃ ಸೌಮ್ಯ ವಪುರ್ಮಹಾತ್ಮ. ಸಂಜಯನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚತುರ್ಭುಜಗಳಿಂದಲೂ ಪಂಚಾಯುಧಗಳಿಂದಲೂ ಒಪ್ಪುವಂತಹ ತನಗೇನೇ ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾಗಿಯೂ ಇರುವಂತಹ ಆ ರೂಪವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನೋ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು
ಅನಂತರ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನುಷ ಆಕೃತಿಯನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರು ಬಯಸಿದ್ರು ಅಂತ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಸಂಜಯ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿಶ್ವರೂಪ ಏನೇ ಎಲ್ಲ ತಲೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಬೇರೆ ರೂಪ, ಬೇರೆ ರೂಪ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಸೇರ್ಬೋದ್ಮೇಲೆ ತನ್ನಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡು ಅಂತಂದ ಅಂತಲ್ಲ. ಒಂದು ಆ ವಿಶ್ವರೂಪ, ಎರಡನೇದು ಇವನಿಗೆ ಅವನು ಪರವಾಸುದೇವನಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ನೋ ಆ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪ ಇವನ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ನನ್ನ ಸಖ ಮಿತ್ರ ಅನ್ನೋ ತರನಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ 3 ರೂಪಗಳು. ಇದನ್ನ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಈ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ವಿವರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಈ ಭಾಷ್ಯದ ಸೊಗಸು. ಈ ರೀತಿಯ ಭಾಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ, ಅದ್ವೈತದಲ್ಲೋ ಇದರಲ್ಲೋ ಆಗೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವನಿಗೆ ರೂಪನೇ ಇಲ್ಲ, ಗುಣನೇ ಇಲ್ಲ, ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ ರಾಮಾನುಜರಲ್ಲಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಅಂತ ವೇದಾಂತ ಶಿಖರು ಬರಲು. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಮುಂದಿನ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಅದನ್ನೇ ವಿವರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಮಾನುಜರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಗರು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಮನೋ ಏನಿತ್ತು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವರಣೆ ಹೇಳುವಂತ. ಸಂಜಯರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ತನಗೇನೇ ಅಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದು, ಪಂಚಾಯುಧಗಳಿಂದ ಒಪ್ಪುವಂತಹದ್ದು, ಚತುರ್ಭುಜ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು. ಜಯ ಸದಾ ಸವಿತೃ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಸರಸಿಜಾಸನ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ ಕೈಗುರವಾನ್ ಮಕರಕುಂಡಲವಾನ್ ಕಿರೀಟಿ ಹಾರಿ ಧೃತ ಶಂಖಚಕ್ರ, ಶಂಖಚಕ್ರದ ಅಪರ್ಣೆ ದ್ವಾರಕಾ ನಿಲಯಾಚ್ಯುತ, ಚತುರ್ಭುಜಧಾರಿಯಾಗಿ ಸುಂದರವಾದ ಕೇಶರಾಶಿ ಕಿರೀಟ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಆಭರಣಗಳಿದೆ. ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇನು ಮೊದಲು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕಿರೀಟಹಾರಿ ವಿಭೂಷಿತಂ, ಆ ರೂಪ. ಇವನು ಯಾವಾಗ ಈ ರೂಪವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನೋ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅನಂತರ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾನುಷಾಕೃತಿಯನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರು ವಹಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಸಂಜಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಿಂದ ಸಂಜಯರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಕುರಿತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರವರಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರಮ ಅನುಗ್ರಹ, ಹಿಂದೆ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹಿಂದೆಯೇ ನನಗೆ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. 35ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಂತರ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಪರರೂಪವನ್ನ ತೋರಿಸು ಎಂದು ಅರ್ಜುನ ಕೇಳಿದ ಒಡನೆಯೇ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಭಕ್ತವತ್ಸಲನು ಪುನಃ ಕೃಪೆಯಾ ತೋರಿಸಿದ ಎಂದು ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಿಂದ ತಿಳಿಸಿ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಿಂದ ಪುನಃ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಜಯರ ಆಶೆ ಏನು, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಸಂಜಯ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲಾದ್ರೂ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿ ಪಾಂಡವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಸುಖದಿಂದ ಬಾಳಲಿ ಎಂಬುದೇ ಈ ಪರಮ ಭಾಗವತರ ಅಭಿಲಾಷೆ. ಯಾರು ಪರಮ ಭಾಗವತ? ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ. ಇದು ಅವನಿಗೆ ವ್ಯಾಸ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಸಾಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದದ್ದು. ಧ್ವನ್ಯರ್ಥದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಗೂಢಾರ್ಥ ಪ್ರಯೋಗ ಚತುರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರು ತದೇವ ಮೇ ದರ್ಶಯ ದೇವರೂಪಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ನಿತ್ಯವಾದ ತಮಗೇನೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪರರೂಪವಾದ ವಾಸುದೇವ ರೂಪ ಎಂದೇ ಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದು. ಇದೇ ತಮ್ಮ ಸ್ವಕಂ ರೂಪ ವಾಸುದೇವ, ವಸುದೇವ ಪುತ್ರನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರವರು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವ ಎಂದ ಪ್ರಯೋಗ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನು ದಿವ್ಯಾಭರಣ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಒಪ್ಪುವ ಚತುರ್ಭುಜಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ರೂಪವಾಗಿ ಸ್ವಕಂ ರೂಪಂ ತನಗೇನೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತರುಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನಿಡುವಂತಹ ಆ ಪರವಾಸುದೇವ ರೂಪವಾದ್ದರಿಂದ ವಾಸುದೇವ
ಪರಮಾಸುದೇವ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನಿತ್ತ ಎಂದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗ. ಹೀಗೆ ನಿರತಿಶಯ ಕೃಪೆಯು ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಯ, ಅರ್ಜುನನಿಗೇನೇ ಜಯ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮಾಸುದೇವ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇತ್ತನು ಆ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ವಾಸುದೇವ ಪತ್ತರಾವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ. பத்தி பத்தி முதலாமத்தில் எனக்கு கூடாமல் ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವ ಅಂದೇನೆ ಭಕ್ತಿ. ಹೀಗೆ ವಾಸುದೇವ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವನ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ನೀಡಿದ. ಉತ್ತಮ ಕಾವ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ವ್ಯಂಗ್ಯವು ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ. ಇತಿ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಂಬರ್ಥ. ಅರ್ಜುನ ಭಕ್ತನಾದ ಅರ್ಜುನನ ಕುರಿತು ತಥಾ ಉಕ್ತ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆಯಾಗಿ ತಥಾಸ್ತು ಸ್ವಸ್ತಿ ವಾಚನ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಭೋಜಯಿತ್ವ ಆಶಿಷೋ ವಾಚಯಿತ್ವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಶಿಷೋ ವಾಚಯಿತ್ವ. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿನಃ ಸ್ವತ್ತಿಮಂತ ಸತ್ಯ ಸಬಲ ಸಂತಿದಿ ಭವಂತಹ ಮಹಾಂತಹ ಅನುಗೃಹ್ಣಂತು ಅಂದ್ರೆ ತಥಾಸ್ತು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಥೋಕ್ತ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಉಕ್ತ ಹೇಳಿ ಭೂಯ ಪುನಃ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ಸೇವೆಯು ಮೊದಲನೇ ಸಲ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಸ್ವಕಂ ರೂಪಂ ತನಗೇನೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ. ತನಗೇನೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಆ ರೂಪ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳುದು. ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಜ್ಞಾನಬಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ, ಅನವಧಿಕ, ಅತಿಶಯ, ಅಸಂಖ್ಯೇಯ. ಅದುಗಳು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಧ್ಯೇಯರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು, ಯಾರು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ಧ್ಯೇಯರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತರುಗಳಿಗೆ ಬಹುಭೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ. ನಿತ್ಯರು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿರುವವರು, ಮುಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದವರು, ಅವರುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಭೋಗ್ಯವಾದದ್ದು. ಅಹಮನ್ನಂ 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 ಅಹಮನ್ನಾದೋ ಓಹಮನ್ನಾದ ಅಹಂ ಅನ್ನಾದ ಎಂಬ ಉದ್ಗಾರ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅವರು ಅನುಭವಿಸುವ ಬಯಕೆ ಅದು. ಉದ್ಗಾರ ಆನಂದದ ಉದ್ಗಾರ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಭೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ ಹೀಗೆ ತನಗೇನೆ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವ ದಿವ್ಯ ತೇಜೋಮಯವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ವರ್ಚಿಸುವ ಹಾಗೆ ದಿವ್ಯ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸೊಬಗಿನಿಂದ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಆ ಪರಮಾಸುದೇವ ರೂಪವನ್ನ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಪರಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತೋರಿಸಿದ. ಮಾನುಷ ರೂಪವು ಸ್ವಕಂ ರೂಪ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆರೋಪಿತವಾದ ರೂಪ. ಅವಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವಯಂಭೂ ಮಾಡಿದ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಕಿ ವಸುದೇವರ ಇದರಲ್ಲಿ 3ನೇ ಬಾರಿ ಬೇಕು 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 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಇನ್ನಂತ ಮಗ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಆರೋಪಿತ ರೂಪ. ಅದು ಈಗ ಮಾನುಷವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ವೇಳೆ ಮತ್ಸ್ಯ, ಕೂರ್ಮ, ವರಾಹ, ನರಸಿಂಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸ್ವಕಂ ರೂಪ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಸುದೇವ ರೂಪ. ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಇರೋದು. ಹೀಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ತನಗೇನೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಅನಾದಿಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ರೂಪ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸ್ವಕಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಅವತಾರ ರೂಪಗಳು ಅವತಾರಾಖ್ಯ ಸಂಖ್ಯಾತ ಹರೇ ಸತ್ವ ನಿಧೇರ್ ದ್ವಿಜಾಹ ಎಂಬ ಶೌನಕರ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ 1:36 ಅಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಸ್ವಕಂ ರೂಪ ಎಂದು ಏಕವಚನದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳು, ಒಂದೇ ಎರಡೇ ಅವತಾರಗಳು. ಇದನ್ನು ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದಲೂ ಅನಂತರ ದ್ವಿಭುಜಾಕೃತಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮಾನುಷ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಎಂದು 51ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದಲೂ ಭೀತನಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಮಾತೃವತ್ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಯುಕ್ತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಿತಾ ತ್ವಂ ಮಾತಾ ತ್ವಂ ದೈತ ತನಯಸ್ತ್ವಂ ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ ಬಂಧು ಸಖಾ ಚ ತ್ವಮೇವ. ಆ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಭಾವ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಂದವನು ಮಾತಾದೇವಿ ತುಮಸಿ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವ ಪಿತಾಮೇ ಜಾತಸ್ಸೋಹಂ ಜನನೀವಯೋ ಏಕಲಕ್ಷಂ ದಯಾಯ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ ನೀನು ಮಾಡಬಾರ್ದೆ, ತೋರಿಸಬಾರ್ದೆ ಅಂತ ಕೇಳುವಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು.
ಭೀತನಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಾತೃವತ್ ವಾತ್ಸಲ್ಯಯುಕ್ತ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾಯಿಯ ಮಗುವನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇನ್ನು ಹೊಸಗೂಸು ಕೈಗೂಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಗರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎತ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಳು ಇವಳು ಲೇಡಿ ಅವಳು ಬಂದು ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಎದೆಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಮಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ನಿಲ್ಸುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಯಾಕೆ ಅವರಪ್ಪ ಎತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ? ಇದು ಆ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ, ವಾರ್ ಮತ್ತು ಇವುಗಳೆಲ್ಲದನ್ನ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ನನಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಆ ಮಾತೃವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇವನು ಕೃಷ್ಣ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ. ಮಹಾತ್ಮ ಮಹತ್ತಾದ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪವುಳ್ಳಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ ಭೀತಮೇನಂ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದಿಂದ ಭೀತವಾದ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಪುನಃ ಸೌಮ್ಯ ವಪುಶ್ಚ ಭೂತ್ವ, ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶರೀರವುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಇದು ಮಾನುಷ ಶರೀರ ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅದು ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು. ದೃಷ್ಟ್ವೇದಂ ಮಾನುಷಂ ರೂಪಂ ತವ ಸೌಮ್ಯಂ ಜನಾರ್ದನ ಎಂಬ ಸೌಮ್ಯಂ ಮಾನುಷಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಚತುರ್ಭುಜತ್ವವನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ದ್ವಿಭುಜತ್ವವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡುತ್ತೆ. 4 ಭುಜಗಳಿದ್ರೆ ಮಾನುಷ ರೂಪವು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸೌಮ್ಯವಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ವಿಬಾಹುಯುಕ್ತ ಆಕೃತಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರ ಹಾಗೆ ಹೊಂದಿದ್ರು ಎಂದೇ ಈ ಉತ್ತರ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಮಾನುಷ ರೂಪವನ್ನ ಪುನಃ ತಾಳಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಆಶ್ವಾಸಯಾಮಾಸ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ. ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಮನಸ್ಸು ವ್ಯಗ್ರವಾದಾಗ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ, ಅಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಅಳಿ, ಅವನ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನ ನೀಡ್ತಾನೆ. ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಅವ್ರ ಗೋಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರು, ಏನೋ ಇವನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬಿಟ್ಟೆ ಇನ್ನು ತರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹರಡದಿರಿ, ತಲೆಪಾಗಿ ನೋಳಕೊಳಕ ಪಂಚನಿರಿಯ ಹರಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೋರ್ಸೋದ್ ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ದುಃಖ ನೋವುಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇವರೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡೋರು ನಗೋರು ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಂಧುಗಳು. ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ನೇರವಾಗಿ ದುಃಖ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆನೂ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸಂತೋಷವಾದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಅವನ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ. ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಖಂಡಿತ. ಎಷ್ಟು ಜನದ ಅನುಭವ, ಹಿಂದೆ ಬೇಕಾದ ಜನ ಅವನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದವರು ಇಂದಿಗೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಕಾಲಕ್ಕಲ್ಲ. ನಾನೊಂದು ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಾಯಿ ಬಾಬನ ಶಿಷ್ಯ ಒಬ್ಬಳು, ಅವಳು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. ಸಾಯಿ ಚರಣದಾಸಿ ಅಂತ ಅವಳ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗಲೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು. ಆ ವಾಲಂಟರಿ ಟೈಟ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಈಗ ಕೊಡು ನಿನ್ನ ಸರಿ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನೇ ನೇರವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಂದವರು, ಯಾರು ಆ ಸಭೆಯನ್ನ ಏನು ಆತಿಥ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಅಷ್ಟೇ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂದನೆ ಇದೆಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ಕೊಳತು ಹೋಗೋಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾ ವೈಭವ, ಎಲ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಸ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ನಿನ್ಗೇನ್ ಕೆಲಸ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ, ಯಾಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ, ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಈಗ ಈ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣೋದು ಕೃಷ್ಣ ಇದರಲ್ಲಿ ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ, ಇವರನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇವರ ಅನುಭವಗಳು ಅವರು ಬರೆದಿಸಿದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ನಂಬಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕಾಣಬಹುದು. ಆ ಬಯಕೆ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ನಮಗ್ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟೆ.
ನಾವು ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತೀವೋ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವಾಗ್ಲೇ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಆಳ್ವಾರಗಳ ಭಕ್ತಿ ಹೇಗೆ, ಭಕ್ತಿ ಆತು ಅನನ್ಯ ಶಕ್ಯ ಮದ್ಭಕ್ತಿಂ ಲಭತೆ ಪರ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ನನ್ನನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾರ್ಗ ಅದು ಒಂದೇನೆ. ಭಕ್ತಿ ಆತು ಅನನ್ಯ ಶಕ್ಯ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸುಲಭ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸುಲಭ. ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಐಕಾಂತಿಕ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಭಕ್ತಿ ಅದು ಬೇಕು. ಮತ್ ನನಗೆ ಅದು ಕೊಡು ಇದು ಕೊಡು ಅನ್ನೋದು ಬದಲು ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನಾನು ಇರೋದೇ ನನ್ನ ಅದು ನಿಜವಾದ ಶೇಷತ್ವ ಜ್ಞಾನ. ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಡು. ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರ ಆಗುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಅಥವಾ ಇದು ಅದು ಮೋಹವೋ ಸಂಬಂಧವೋ ಮತ್ತೊಂದು ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸು. ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ. ಉನಕ್ಕೆ ನಾಮ ಚೈವ ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಕಾಮಂಗಳ್. ಈ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಭಯವನ್ನು, ಸಂಸಾರದ ಭಯ, ರೋಗ ಭಯ, ವ್ಯಾಧಿ ಭಯ, ಷಡ್ವರ್ಗಗಳ ಭಯ, ಎಲ್ಲ ಭಯವನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೋವಿಡ್ ಭಯ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಭಯ ಈ ಭಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಭಯ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಯಾರು ಭಟ್ರು ಕೋವಿಡ್ ಭಯವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವಾಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್. ಭೀತ ಮೇನ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದಿಂದ ಭೀತವಾದ ಅರ್ಜುನನ್ನ ಪುನಃ ಸೌಮ್ಯ ಮಪುಶ್ಚ ಭೂತ್ವ, ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶರೀರವುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾನುಷ ಶರೀರ ಎಂದು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ದೃಷ್ಟ್ವೇದಂ ಮಾನುಷಂ ರೂಪಂ ತವ ಸೌಮ್ಯಂ ಜನಾರ್ದನ ಅಂತ. 4 ಭುಜಗಳಿದ್ರೆ ಮಾನುಷ ರೂಪವೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೌಮ್ಯವಾದ್ರೆ ಆಗ್ಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ವಿಬಾಹಯುಕ್ತ ಆತ್ರೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರ ಹಾಗೆ ಹೊಂದಿದ್ರು ಎಂದೇ ಈ ಉತ್ತರ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪೂರ್ವಾರ್ಧ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಉತ್ತರಾರ್ಧ. ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಶ್ವಾಸಯಾಮಾಸ ಸಚಬೀತಮೇನ ಭೂತ್ವಾ ಪುನಃ ಸೌಮ್ಯ ವಪುರ್ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ. ತದೇವ ಮೇ ದರ್ಶಿಯ ಅಂತ ಹಿಂದೆ 45ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ರೂಪ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗವೂ ಇಲ್ಲ. ತಥೋಕ್ವ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ, ತಥಾ ಭುಕ್ವ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸೋದ್ರಿಂದ ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನನಾಗಿ ಭಕ್ತನ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಹೊರತ ಅನ್ಯತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಸಂಜೆಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ಪರವಾಸುದೇವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಾನುಷಾಕೃತಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಒಂದೇ ರೂಪವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಕೀಯವಾದ ಪೂರ್ವದ ರೂಪವನ್ನು ಭೂಯ ತೋರಿಸಿದ್ರೆಂದು ಏಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಡುದು ಅಂತ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿರುವ ಭೂಯಃ ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೂತ್ವ ಪುನಃ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷವನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿದಾಗತ್ತೆ. ಸಾಮಂಜಸ್ಯವೋ ದೂರೀಕೃತವಾಗತ್ತೆ. ಸಂಜೆಯರೇ ಹಿಂದೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ 35ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಾಗ ಪುನಃ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪರವಾಸುದೇವ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅನಂತರ ಮನುಷ್ಯಾಕೃತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭೂಯ ಮತ್ತು ಭೂತ್ವ ಪುನಃ ಎಂಬ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಮಂಜಸ್ಯವಾದಂತಹ ಅರ್ಥಗಳು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ವಾಸುದೇವ ಶಬ್ದವು ಕೂಡ ಸ್ವಕಂ ರೂಪಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಸ್ವಾರಸ್ಯವುಳ್ಳವಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಈತನು ಹೀಗೆ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಾಳಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತನು ಮಹಾತ್ಮ, ಮಹತ್ತಾದ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪತ್ವಾದಿ ರೂಪವನ್ನು ಉಳ್ಳವನು. ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸೋದು ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಈ 50ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಹಂಸ ಜಾಣೂರಮರ್ಧನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಭಾರನೂಪರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಕಂಗಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಗದಂ ಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ
वरीपिञ्छामचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणीकेळि संयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्त तुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपिकानां कुजद्वन्द्वं कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महिश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीवत्साङ्गं महोरस्कं वनमालाविराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಗುರು ಜಯಂತಿ, ಗುರುವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೋಮವನ್ನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. 11ರಿಂದ 1 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರಂ ವೆಂಕಟಾಧ್ವರಿಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಒಂದು 180 ಶ್ಲೋಕಗಳಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೆಂಕಟಾಧ್ವರಿ. ಅದರಿಂದ ನಾಳೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. 11:30 ಇದು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರಂ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಪತ್ತಿ.com ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ವೆಂಕಟಾಧ್ವರಿ ಅವನು ಬರೆದಿದ್ದು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಬೇರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರಂ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೃತಿ 1012 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಏನೋ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕೃತಿ ಅದು. ಅದನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಫಲ ಉಂಟು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಫಲ ಉಂಟು. ಸೊ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪಶಿರೋ ಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ.